ጳውሎስ ስለደረሰበት መንፈሳዊ ከፍታ በሚያወራበት ሰዓት የተናገረው ነገር አንድ ነው። ሁሉ በበለጠ በልሳን ጸልያለሁ። በልሳን በምትጸልዩበት ስፍራ በሙሉ ኃይል ይለቀቃል። እያረሳችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። ቢዝነስ እየሰራችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። ጨለማውም ዓለም እንደዚህ አይነት ቃሎች አሉ። ጨለማው የሰጣቸው ቃል ነው። እናንተ አሰሙትም። የሰጣቸው አጋንንት ግን ሰምቷችሁ ይመጣል። ቋንቋ የሚመስላችሁ ቃሎች ተሰካክተው ሲወጡ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቋንቋ ያ ብቻ አይደለም። ለቅሶ ቋንቋ ነው። ቁጣ ቋንቋ ነው። ንዴት ቋንቋ ነው። ቢዝነሳችሁ ተበላሽቶ ማልቀስ ከጀመራችሁ መፍትሄ አይደለም የሚመጣው። ከችግሬ ጋር ተጨማሪ ቀን ማሳለፍ ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? ልክ እንደ ሐና መጣች፣ አለቀሰች። ከዛ በኋላ ድጋሚ አላለቀሰችም። አንድ ወር መጣ፣ አላለቀሰችም፣ ድጋሚ አላለቀሰችም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ መዝሙር ተዘመረ። መካኒቱ 7 ወለደች የሚል መዝሙር ተዘመረ። ከዚህ በኋላ ለቅሶ የለም አለች። የሚያስለቅሱ ኢንቫይሮመንቶች ህይወታችሁ ላይ መጥተዋል። ብድግ በሉ፣ እንደ ወታደር ተነሱ፣ ልብሶቻችሁን ለባብሱ። ራካቶ ሳንታራ ካታላ ባሲያን ሸሌ ፕሬዴጌዴሌ ቦሳ ካታራ ባሲያን ጳውሎስ ስለደረሰበት መንፈሳዊ ከፍታ በሚያወራበት ሰዓት የተናገረው ነገር አንድ ነው። ከሁሉ በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ። ከሁሉ በበለጠ በመንፈስ እጸልያለሁ። ፒተር ነው ከሱ በበለጠ፣ ዮሐንስ ነው ከሱ በበለጠ፣ ከሁሉም በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ። after this ንቁበት። after this ንቁ። After this, you have to be awakened. የትኛውም ቢሮ በር ላይ ስትደርሱ whatsoever the office you are recovery Joseph Prince. I know a person called Joseph Prince. አንድ ጊዜ one of the time አንድን ዶክተር ለምስክርነት ጠራው። he called one doctor to testimony. እና ያ ዶክተር the doctor እንዴት ጌታ እንደተቀበለ የሚያወራበት ጊዜ ላይ the time, the testimony that was giving how he received Jesus. አንድ ነገር ተናገረ ዶክተሩ። He speak one secret. ምን እንደተናገረ ልንገራችሁ። Do you know what he speak? እንደ ድንገት ሆኖ አለ። The moment አንድ ከባድ የተነሳ ፍሉ በሽታ ነበረ። there was a time that flu was rising. እኔ ጋር የሚመጡት ሰዎች በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was a Christian that will came to me. እየተገፉ በሆስፒታል የተገፉ የሚመጡት በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was wheelchair to me was Christians. ፍሉ ከባድ ነው አለ። The flu was very difficult. ከዛ ጥቂቶች ይሞታሉ አለ። Few of them died. ጥቂቶች ደግሞ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። And some other were not. ከዛ ማሰብ ጀመርኩ። And I start to think. ይሄ በሽታ ገዳይ ነው። This thing is like too much pandemic. ለምን ጥቂቶቹ ተነስተው ይሄዳሉ ብዬ መመርመር ጀመርኩ አለ። Why some arise and some died? ስመረምር አለ። When I search. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። ዶክተሩ የተናገረው ነው የምነግራችሁ። When he search. ስመረምር አለ። When I search them. በልሳን የማይጸልዩት ይሞታሉ አለ። Those who doesn't like speak about tongue. በሙሉ የተመለሱት ታመው እንኳን በልሳን የሚጸልዩ ናቸው። Every one of them that return was speaking in tongue. በልሳን ስለሚጸልዩ the people that speak in tongue. መንፈስ ሟች ለሆነው ስጋቸው ህይወት ይሰጣል። Because the spirit will vitalize their mortal body. የሆኑ ሴሎቻቸው ድንገት ማቆጥቆጥ ይጀምራሉ። Spirit will vitalize their mortal body. በሙሉ አለ። Every one of them. በልሳን የሚጸልዩት በሙሉ ሆስፒታል ወጥተዋል። Every one of them that was speaking in tongue was left this hospital. already ጌታ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብለው መጸለይ ያቆሙ በሙሉ ሄደዋል። Every one of them were gone to Jesus. Hello. Are you with me? የሰማችሁ ነው? Are you with me? በልሳን የሚጸልይ ሰው a person who speaks in tongues ራሱን ያንጻል ማለት it defies himself. ማነጽ ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean to edify? ማሳደግ፣ to increase, አቅም ማግኘት፣ to empower, ኃይል ማግኘት ማለት ነው። to get strength. ታማችኋል? You seek, በልሳን መጸለይ ጀምሩ። start to speak with tongue. ለመፈወስ ኃይል ታገኛላችሁ። You will have power to get ጤንነታችሁ ይታነጻል። your healing, your wells will stay. ጤንነታችሁ ይታነጻል። Your health will increase. በልሳን በምትጸልዩበት ስፍራ በሙሉ the place when you speak in tongues ኃይል ይለቀቃል። power release. ፕራካቶ ሳንዳራባሻ እያረሳችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። when you do something it's speak. ቢዝነስ እየሰራችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። business speak in tongue. ቢዝነስ እየሰራችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። speak in tongue. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ያና ጨለማውም ዓለም in a place of darkness እንደዚህ አይነት ቃሎች አሉ። that's why there are some kind of words ሲሉ ሰምታችኋቸው ታውቃላችሁ? have you ever done when they speak? ጨለማው የሰጣቸው ቃል ነው። it is the language that the darkness was given. እናንተ አሰሙትም። you don't hear them. የሰጣቸው አጋንንት ግን ሰምቷቸው ይመጣል። but the demon that given him was hearing them. hello. are you with me? በዚሁ አጋጣሚ አንገለንገላችሁ። let me tell you on the by the way. በዚሁ አጋጣሚ by the way. ቋንቋ የሚመስላችሁ when you see language what you think is
ቃሎች ተሰካክተው ሲወጡ ነው። It means you think that words are connected and released. መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቋንቋ ያ ብቻ አይደለም። In spiritual life, it's not only language. It means ለቅሶ ቋንቋ ነው። It's crying is language. ቁጣ ቋንቋ ነው። Anger is language. ንዴት ቋንቋ ነው። It's to candle is language. ጌታ ኢየሱስና ጴጥሮስ Jesus and Peter. ጴጥሮስ ሐዋርያት ሥራ ላይ and Acts of Peter. ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ወንጌላት ላይ and Jesus was in the gospel. አንዲትን ሴት ሊያስነሱ የሞተች ሴት ሊያስነሱ ገቡ። He entered to the place that he may raise someone. የተለያየ ጊዜ ላይ ነው። It was a different time location. ጌታ ኢየሱስ መጀመሪያ ያደረገው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጣው። And Jesus cast down that cry. ለምን የሚያለቅሱ ሰዎችን ያወጣው? Do you know what is the reason? ጴጥሮስም ከኢየሱስ አይቶ የሚያለቅሱ ሰዎችን አስወጣ። At the same time Peter copied what Jesus did previously. ሁለቱም የሚያለቅሰው ነው ያስወጡት። Both of them carried out the cry. ለምንድን ነው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት? Do you know the reason? የነሱ ለቅሶ the crying of አንድ ነገር ያደርጋል። it brings something. የሞት መንፈስ ስፍራውን ለቆ እንዳይሄድ የማድረግ አቅም አለው። He had the ability that the spirit of death may not leave that place. እያለቀሳችሁ ነው ማለት it means you are crying. ለቅሶ crying, ኮምፕሌን ማድረግ complain. በሂብሩ ሲጽፏቸው when you write in Hebrew ኑን የሚል ቃል ነው የሚሰጧቸው። they give you the letter called nun. ኑን ማለት nun means ተጨማሪ ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። it's meant like to delay. ያ ማለት የሆነ ሰው ሞቷል፣ ጌታ ኢየሱስ ሊያስነሳው መጥቷል፣ እናንተ እያለቀሳችሁ ነው ማለት ሬሳው ቀጣይ ቀንም እንዲያድር ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። it means that you want to delay it. It's a language. Hello, are you with me? so ጴጥሮስም ውጣላቸው ኢየሱስም ውጡ አለ። Jesus and Peter at the same time gather and cast down. ምክንያት ያ የሞት መንፈስ እንዲባረር ከተፈለገ because sin the spirit of death want to flee. ያንን መንፈስ ሊያቆይ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ መውጣት አለባቸው። you have to cast down every environment and things that was needed by the spirit. የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት። that's why they cast down the cry. ቢዝነሳችሁ ተበላሽቶ in your business ማልቀስ ከጀመራችሁ if you start to cry መፍትሄ አይደለም የሚመጣው። it is not solution that came. ከችግሬ ጋር ተጨማሪ ቀን ማሳለፍ ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። just you are agreeing that you spend another time with your problem. ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? the reason you have to do is ልክ እንደ ሐና like Hannah መጣች፣ she came, አለቀሰች። when she cried ከዛ በኋላ ድጋሚ አላለቀሰችም። she doesn't cry again. ድጋሚ አላለቀሰችም። she doesn't cry again. አንድ ወር መጣ፣ አላረገዘችም፣ ድጋሚ አላለቀሰችም። she doesn't cry again. ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ መዝሙር ተዘመረ። after some days መካኒቱ ሰባት ወለደች የሚል መዝሙር ተዘመረ። because just was barren. ከዚህ በኋላ ለቅሶ የለም አለች። after that there shall not be ነግሬዋለሁ፣ ለቅሶ የለም። there shall not be cry from now on. የሚያስለቅሱ ኢንቫይሮመንቶች ህይወታችሁ ላይ መጥቷል። when there is a crying that comes upon you, ብድግ በሉ፣ lift up, እንደ ወታደር ተነሱ፣ rise up, ልብሶቻችሁን ለባብሱ፣ like suit you, ራካቶ ሳንታራ ካታላ ባሲያን and start to pray with ጀለ ፕሬዴጌዴሌ ቦሳ ካታራ ባሲያን ብሮኮሳ ሊብራዲያና ሞሳንታራ ባሳ አልሰማችሁም? ራካቶንዳ ራካቴሌቦስ ጀለብሬዲያ ክራዶስ አንዳራ ባሲያ እመኑኝ፣ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አታገኙትም። you will never find it. you will never find it. you will never find it. አታገኙትም። you will never find it. አታገኙትም። you will never find it. አታገኙትም። you will never find it. በልሳኖቻችሁ መጸለይ ጀምሩ። start to pray with your tongue. መጸለይ ጀምሩ። start to pray with your tongue. የትኛው ማስጨናቂ ኢንቫይሮመንት ውስጥ ገባ፣ whenever there is difficult environment, የማደርገው ነገር አንድ ነው። there one thing I do, በልሳን ነው የምጸልየው። I start to pray in tongue. ማጊና ካምፓስ ስንማር when I was in campus ከሱ ጋር አንድ ዶርም ነበር። we were in the same dorm with him. አንድ ዶርም it's the same dorm. የመረቃ ጽሁፍ በምናቀርበት ጊዜ in the time we were presenting our research paper, አፓረንት ወተን ነበር። it was at the apparent. ሁላችንም የተለያዩ ስፍራዎች ህንጻ መንገድ ላይ ምናምን ነበር የወጣ ነው። everyone was into construction, roads and other things. ከፋውንዴሽን ጀምሮ ሁሉን ነገር ጥናታዊ ጽፋችሁን ታቀርባላችሁ። like you create your own research paper. እዚህ ላይ ሲሰራ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል ትላላችሁ። it says this do and this and that. እና እንደ ድንገት after that ነገ ለምናቀርበው since we're going to present tomorrow ለምናቀርበው in the morning 10 ሰዓት ይሁን ምሽት 11 ሰዓት ላይ I think on the night of at 5 or አንድ ነገር ተነገረን። something was told us. የአፓረንቱ ጥናታዊ ጽሁፍ የሚያቀርብ ሰው በሙሉ whoever he creates his research paper, ፔጆቹ 25 ብቻ መሆን አለባቸው ተባለ። the pages shall be 25 pages only. 40 ያደረገ ሰው አለ። it's 40 there's people. 32 ያደረገ ሰው አለ። some people they make it 32. የኔ 32 ፔጅ ነበር። my own was 32. እነዚህ ሰዎች አበዙት ብዬ it says I do these people are like difficult. I says delete them, some of them. ሰጠውት he give him something እንዲቀንስ that he may delete 7 ፔጅ እንዲቀንስ። it says 7 he may delete 7 pages. ፔጅ ስትቀንሱ when he delete pages የተጻፈውን ነው የምትቀንሱት። everything what was written was deleted. የምታስረዱት
what we የፋውንዴሽኑ ፎቶ አላችሁ you have a photo of everything ደረጃው everything ፎቶ ይኖራችኋል and every stairs that he እሱን ነው የምታስረዱት that you give him a conclusion ቀንስለው when I say delete some of them, I believe him ጧት ወደ ክላስ እንሄድ when I want to the room ሁሉንም ፎቶ ነው የቀነሳቸው he delete them every one of the የቀረው አንድ ፎቶ ብቻ ነው only one photo በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ I'm telling you honestly ፒሲውን ያስኩኝ I hold the PC እና ወደ ክላስ እየሄድን ነገሩኝ I tell him when I want to the class ከዛ ጓደኞቼ በሙሉ በቃ የሚቀጥለው አመት እዚህ ሆነሻ ይሉኛል ለኔ and every one of them they told me that next year you will be there አራተኛ አመት ተማሪዎች ነበሩ it was for you students በቃ ችግር የለውም ቀጣይ አመት መተን እናስመርቃለን ይሉኛል I says we're going to come and graduate you ቀጣይ አመት መተን እናስመርቃለን and they say we're going to graduate everyone መሳቅ ጀመረ everyone was laughing 25 ፔጅ ውስጥ የነበረችው አንድ ፎቶ ብቻ ነች it was only one photo in the 25 page እሱም የፋውንዴሽኗ ፎቶ even it was a foundation's photo so እንደመመለስ እርግጠኛ ነበርኩ so I was very ready what was happening ከዛ አንድ ነገር ትዝ ሲለኝ when I remember something ለምን በልሳን መጸለይ አልሞክርም አልኩ like why don't I try speaking in tongues I hold it ፕራካቶ ሳንዳራ ባሃሻደ ለሬዲያ ክራዶ ሳካታም ባራካታላባሲያን በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ honestly in the presence of the Lord ክላስ ውስጥ ገብቼ ለራሱ በልሳን እየጸለይኩ ነው I was praying in tongues እና ፈታኞቹ ከፊት ያሉት መምህራኖች ያዩኛል every one of them was looking በልሳን እየጸለይኩ ነው I was praying in tongues ከኔ በፊት አንዲውን ሁለት እና ሶስት ሰዎች ወጡ I think before me 2 or 3 people came በሙሉ ከህንጻው የመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ፎቶ አላቸው they have a photo of everything what they had የኔ ተራ ደረሰ and my turn was came ከዛ እንደዚህ አልኩኝ and I told them ሌሎችም በሙሉ ፎቶ ተዋቸው እቺን ፋውንዴሽን ላስረዳችሁ አልኳቸው let me give you an illustration about the foundation only ሌላ ፎቶ ቢሉኝ የለኝም it says like if they ask me what about ፋውንዴሽኑ ማለት እንደዚህ ብዬ አወራው I told them a description of everything እዛ ከነበሩ ፈታኞች መካከል አንድ ሴት ነበረች there was a woman that was among them እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች it's better from the people that was among you እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች it was better more than the people that present before እና የመመረቂያ እንትን A+ ነበር like it was A+ my research paper ምን ላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ you know what is the reason ልሳን እናንተ ከምታስቡት በላይ ፓወር አለው tongue has much powerful than that you can imagine እየወቀስኩ አይደለም እሺ እናንተ ከምታስቡት በላይ ኃይል አለው it has too much power ነገሮች ጎለዋል they miss something in life መጸለይ ጀምሩ ፕራካቶ ሳሊብራዲያና ሞሳንታ ሬኬቴሌቦ ሳሊብራዲያና ሞሳንታ የምትጠብቋቸው የትኞቹም አይነት ተአምራቶች አሁን እንዲለቀቁ ጸልያለሁ አሜን ነገ አላልኩም ነገ ወዲያ አላልኩም አሁን በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ ነገ አላልኩም ነገ ወዲያ አላልኩም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል አሜን ታምራቶቻችሁን ተቀበሉ receive your miracles ተቀበሉ ታምራቶቻችሁን ተቀበሉ ታምራቶቻችሁን ተቀበሉ መጸለይ ጀምሩ start your prayer መጸለይ ጀምሩ ልሳኖቻችሁን ተጠቀሟቸው use your tongue ልሳናችሁ እሳት ነው ያለው there is fire ልሳናችሁ አውሎ ነፋስ ነው ያለው የትኛውንም ችግር ነቅሎ መወርወር ይችላል አሁንም የፍርድ ቤት ቀጠሮ አለ 16 ምስክር አዘጋጅተውልሃል 1 2 3 4 5 16 ምስክር ተዘጋጅቷል የፍርድ ቤት ቀጠሮ አለ ከዚህ ኬዝ እንደማታመልጥ አውቀሃል ፕሊስ እጅን ማየት ፈልጋለሁ 16 ሰዎች ናቸው ያደሙብህ 16 ሰዎች አሁን እጅን ማየት ፈልጋለሁ ከየት ነው የመጣኸው ና የፍርድ ቤት ቀጠሮ አላችሁ ስንት ሰው 16 ሰው ና እዚህ ጋር ቆም እሱ ጋር ለሬዲያ ክራዶስ አንዳራ ባሻደ ይችላል የናዝሬቱ ኢየሱስ በደንብ ይችላል 16 ሰው ነው 16 ሰው የኔ መረትም ያለው አልከስም አልመሰክርም ፓዘር ቆይ 16 ሰው አዎ የእግዚአብሔር ሰው ትላንትና
የዚህ ምሕረት ጉዳይ ጌታ ይናገር ብዬ ጾም ጸሎት ከዚህ እየወጣሁ ከዚህ አፈር ይዤ ሄድኩ። ከዚህ አፈር ይዤ አስሬ ነው ያስቀመጥኩ ቦርሳ ላይ ሄጄ የዛ ምሕረት ላይ እበትናለሁ ብዬ ዛሬ ደግሞ ተፈጽሞ ማይተም አስመትቼ እዛ ውሳኔ እዚህ ሰምቼ እወዳለሁ እያልኩ ነው መጣው። ስለ መሬቱ ጉዳይ ነገርከው ሰው የለም? የለም። 16 ሰው ምስክርነት ተዘጋጀ ነገርከው ሰው የለም? የለም። አንዲት እናት አየው። ይሄ ቅቤ ታውቃለህ? ቅቤ መሸጥ ቅቤ የምትሰራ አንዲት እናት አየው። አዎ። ያንተ እናት ነች? አክስት ናት። ምንድነው የምትሰራው? ቅቤ ነው የምትሰራው። ቅቤ ነው የምትሰራው። ቅቤ ነው የምትሰራው። ቅቤ ነው የምትሰራው። አዎ። ከሷ ጋር ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም አልነበረ። አሁን ሰሞን ታርቅ ያለው ከሷ ጋር። አዎ። ለምን እንደጣላችሁት? አይ የሆነ እዛ ክፍለ ሀገር ያለው ሰው እዛ አትሄድ እሷ ጋር አገልግሎት እየሄድክ እሷ ጋር ታርፋለህ ምናምን ብሎ እሷ ጋር አይደለም እኔ አገልግሎት እንደሄድኩ ፕሮግራም አካፍዬ ሌላ ቦታ ማለ ብዬ የሷ እንደተናገረች ታውቁት። ከዛ እሷ እኔ አይደለም እሷ እንደተናገረች ወደ እኔ ቤት ለምን ትተዋለህ አለች። ወደ እሷ ቤት ሄድኩ፣ ታረቅ ነው። ከዛ በኋላ ለሷም ጸልዬ ከዛው አሁን ቅቤ ነጋቶ አክስቷ ናት። ምን ነው የምትነግደው? ቅቤ ነው የምትሰራው አይደል? አዎ ቅቤ ነው የምትሰራው። ከአባትህ ጋር ሰላም ነች? ከኔ አባት ጋር ብዙ ሰላም አይደለች። ለምን? አይ በፊት የሆነ ቅራኔ ሳይኖራቸው አይቀርም። ይሄንን የክሱን ጉዳይ አባትህን እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ሲያስመልጠው አይቻለሁ። አሜን 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 አሜን። ሰዎች በአንድ ላይ ተነሱ። ጌታ ካንተ አይከብድም ብሎ እሱም ይጸልያል። ልጄ ጸልያለ፣ በዛ ጉዳይ ጸልያለሁ፣ ጸሎቴን ይረዳለሁ አልኩት። ከዛ እሱም አሁን 16 ሰዎች ከኛ አይበልጥም፣ ፍርድ ቤትም ከኛ አይበልጥም፣ እኛ የወሰነው ነው የሚወስኑት። ስማኝ 16 ጎረቤቶች ከመጀመሪያ ተሰበሰቡ። ቆይ እዚህ ጠብቀኝ። እዚህ ጋር 40 ሺህ ብር ጋር የተገናኘ ነገር ይጻፈ ሰው አለ? ና አብረውን ተወቀላችሁ። ታውቃለህ? እሱን አላውቀውም። ይሄን ሰው የሚመስል ወታደር የሆነ ያንተን ዘመዳጀው ይሄን ሰው የሚመስል አለ። ምን ነው? ዘመድ ነው። ምንድነው ስራው? ምንድነው? ወታደር የሆነ ሰው አየው። አዎ እኮ ምንህ ነው ላንተ? ስምህን ንገረው። ዘካርያስ አክስት ልጅ ነው። ወታደርና ያለው ሽጉጥ ይዞ አየዋለሁ። አይደለም እሱ ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር ስለማይኖር አላውቀውም እንጂ እንደዛ ነው። መልኩም የሱ ነው መስሎ እሱ ነው ይመስለው። ዘካርያስ ነው ይመስለው። እሱ ነው ይመስለው። ያው ከወታደር ቤት ደግሞ በቅርብ ጊዜ ነው የወጣው። ማን? ያን ዘካርያስ ሽጉጥ ይዞ አይቼዋለሁ ነው ያልኩት። ዛሬ በዚህ ጾም ጸሎት ውስጥ ምጸልይላችሁ አንድ ነገር ነው። አሜን። እጆቻችሁን አይኖቻችሁ ላይ አድርጉት። ከዛ በኋላ አንሱት፣ ማየት ጀምሩ። አሜን። ልክ እንደዚሁ እንደምታዩት መንፈሳዊ አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ ጸልያለሁ። እንደዚሁ እንድታዩ ጸልያለሁ። እንደዚሁ እንድታዩ ጸልያለሁ። እንደዚሁ እንድታዩ ጸልያለሁ። እንደዚሁ እንድታዩ ጸልያለሁ። ጸልያለሁ። ተቀበሉ። ወሰድ ተቀበል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጭ በሉ። ተቀበሉ። አሜን። አባትህን አይዞህ አትፍራ በለው። እሺ። እግዚአብሔር መልአኩን ልኳል። አሜን። አልሰማኝም። አሜን። እግዚአብሔር መልአኩን ልኳል። እግዚአብሔር መልአኩን ልኳል። ቻው። በጣም ሁለት በጣም ሟርተኛ አለ። አመት ደግሞ ከቤት ቤተሰብ ይሞታል። ለዛ በጣም በበቀል መቀባት ፈልጋለሁ። ሁለት ና ወደዚህ። በኢየሱስ ስም ኃይል አካፈልኩ። ተካፈሉ። አይርስ እናንተ ከዚህ ቤት ወጣው። ጅማ የሚባል ሀገር ደረስኩ። ጅማን አለፍኩት፣ በደሌን አለፍኩት። ፊኒዶ የሚባል ቦታ ታውቃለህ? ፊኒዶ አይርስ ከፊኒዶ ነው የመጣው። ከፊኒዶ ነው የመጣው።
ፊኒዶ 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 ስታገለግል አይቻለሁ። አገልጋይ ነህ። ትልቁ ችግሩን መሰለ ካንተ ጋር በጸብ ውስጥ ያለ ደግሞ ሌላ አገልጋይ ያለው ሞልቷል። እግዚአብሔር ሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያን ምድር ላይ ያለ ቸርች በሙሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ቸርች ስለሆነች ችግር ያለባት ቸርች የለችም። ችግሩ ቸርቹን የሚመሩ ሰዎች ናቸው። ልክ ነኝ አይደል? ምድር ላይ ችግር ያለባት ቤተክርስቲያን የለችም። ፊኒዶ 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 አንድ ሀብታሙ ተብሎ የሚጠራ ሰው አየሁ። ሀብታሙ የሚባል ሰው አየሁኝ። ሀብታሙ ዘመዴ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። የት ነው ያለው? እሱ ዛባ የምትባል ሀገር ወላይታ ላይ ነው። ወላይታ ነው ያለው። አብሮ የተማረ ልጅ። አንተ ከፊኒዶ ስትወጣ አየሁ። ከፊኒዶ ወጥተህ ባሮ ማዶ የሚባል ቦታ ታውቃለህ? እዛ ያለው አንተን እዛ ፀጉር ቤት ሰርቻለሁ። እዛ ፀጉር ቤት ሰርታል። ባሮ ማዶ ባሮ ማዶ መቼ ነው የሰራው? የዛሬ 7 ዓመት። የዛሬ 7 ዓመት የሰው ፀጉር ቤት 1 2 3 4 5 6 7 800 ብር አየሁ። 800 ብር አየሁ። 800 ብር አየሁ። ላቲያ ኡራባስ ፕላቲካ አንዶስ ፕላቲካ ሰካቶ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉ እስኪ። የናዝሬቱ ኢየሱስ በእኔ ጉዳዮች ሁሉ ላይ በኃይል ጣልቃ ገባ። በኃይል ጣልቃ ገባ። በኃይል ጣልቃ ገባ። አሜን አሜን። 800 ብር ተከራይተህ ትኖርበት የነበረ ቤተ መንግስት አካባቢ ያለ አንድ ቤት አየሁ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ቤተ መንግስት ያለበት አካባቢ ቤተ መንግስት ተብሎ የሚጠራ ሰፈር አየሁ። እዛ አካባቢ አየሁ። ሕያው ቃል ቤተ ክርስቲያን ጀርባ የነበረ ቤት አየሁ። እውነት ነው። ምኑ ነው እውነት? እውነት ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አልነበርኩም። ቃሚ ጠጪ የበቃ ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ሰው ነበር። 3 ሆነን እዛ ቤት ተከራይተ ነው የምንኖረው። 800 ብር 800 አይደለም? አንድ ረፈረሰ እውነት ናኔ ጋር ናኔ ጋር አንተን ጸጋና ኃይል ከማካፈል በፊት አንድ ነገር ልንገርህ ነው። ወደዚህ ከሽማግሌ ሰዎች ጋር አትጣላ። ግራ ገባኝ። እግዚአብሔር ሰው እኮ የነገርኩ ነው ነገር እኮ እግዚአብሔር እኔ የምለው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። እነሱ የምለው በተካ ነው። እኔ ስማኝ፣ ከሽማግሌ ሰዎች ጋር አትጣላ። እነ ታምራትን አይቻቸዋለሁ፣ ሌሎችንም አይቻቸው። አትጣላ። ሲያወሩ ስማቸው። ሰማኝ። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳትጣላሽ። ያ ማለት ውጭም ተጣላ ማለት አይደለም። እሺ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እጅን ስጠኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጸጋን አካፈልኩ፣ ቅባትን አካፈልኩ። ተካፍለሃል። የእናንተን በሮች አስከፍቻል። አይርስ አሜን 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 አሜን። አይርስ የእናንተን በሮች አስከፍቻል። አሜን። ተከፈተ በሉ። ተከፈተ። ቴንክ ዩ። ተባረክ። አገልግል። እንዳትጣላሽ። ና ለምን እንደጠራው ታውቃለህ? በህልም ቃል ስለገባውልህ ነው። ናውጣ ሂድ። ብቻ ነው የመጣው አይደል? ምኑ ነሽ? የሷ ቤተሰብ ጋር ነን ተከራይቼው። የሷ ቤተሰብ ኪራይ እሷ አትቀበልም። ላስቀንስልህ ነበር እሷ የምትቀበል ከሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ አብረሽው እንጂ ችግር የለም። አከራይና ተከራይ አብራችሁ ነው፣ ችግር የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በህልም ምን አየህ? በልሚ በዚህ ያዩት የለም። ጧት አንተን አይቻለሁ እኮ። ምን አየህ? ያው ፊትን አይቼ ጧት እንደተነሳው ማታ ደግሞ እኔ ሁሌ ስራ ቦታ ነበርና ሳልጸልይ ተኝቻለሁ። ለሬዲ ያኮሳንዳራ በሐሲያት አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በሉስ። መንፈስ ቅዱስ በኔ ጉዳይ ላይ በኃይል ጣልቃ ግባ። በኃይል ጣልቃ ግባ። አሜን። አሁን ለአገልግሎት ልጸልይልህ ወይስ ለመንግስት ስራው? ለአገልግሎትም ለመንግስት ስራም እኮ ጸልይልኝ ለኔ። እኔ ምክንያቱም የሰማይ ስኬትን ፈልጋለሁ። ምንድነው የምትሰራው? ምንድነው የምትሰራው? ያው ጥበቃ ነው የምሰራው። ምን ውስጥ? ባንክ ውስጥ። የመንግስት ስራ ያለው ይሄ ጥበቃውን አይደለም የማየው። የመንግስት ስራ ያለው ለሱ ልጸልይልህ ወይስ ለአገልግሎት ልጸልይልህ? ለሁለቱም ጸልይልኝ። እኔ ጸጋ ፈልጋለሁ። አይበዛብህም? አዴ ያንስ
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ወረቀቶችን አየው። ምንድነው? ትምህርት ጨርሼ ደግሞ ያው አስገባሁበት ነበር በየሴክተሩ። ምን? እኔ አካውንቲንግ ነው የተማርኩት። ይሄን ወረቀት አየሁኝ። አዎ ይሄን ወረቀት አየሁኝ። በዚህ ወረቀት ስራ እንድታገኝ ልጸልይልህ ወይስ አገልጋይ እንድትሆን ልጸልይልህ? እያስመረጥኩ ነው። አገልጋይ ለመሆን ጸልይልኝ። ናሽ ተንበርከክ። በኢየሱስ ስም ኃይል ቅባትን አካፈልኩ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ታሪክህ እንዲቀየር ጸልይኩ። ቅባትን ተካፍለሃል። በኢየሱስ ስም ተባረክ። ኢየሱስ ይችላል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ይችላል። ጣልቃ መግባት ይችላል። ነገሮቻችሁን መቀየር ይችላል። የት ነው የቤተሰቦችሽ ቤት ያለው? እሱ የተከራየው ማለት ነው። የት ነው? 41 ነይ ተነሽ፣ ነይ እሷ ጋር ሁኚ። ይኸው አዎ፣ ተነሽ። አዎ ኤልሲ ተነሽ። አዎ አብረሻት ሁኚ። እጅ ለእጅ ተያያዙ። ከኢትዮጵያ ውጭ ሁለታችሁን አያቸዋለሁ። እግዚአብሔር የውጭ በሮችን ሲከፍት አይቻለሁ። ቻው በያቸው። የውጭ በሮችሽ እንዲከፋፈቱ ጸልያለሁ። በሮቻችሁን አስከፋፍቻለሁ በኢየሱስ ስም ኃይል። ተከፈተ በሉ። ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ከፈተው። አሁን የማይህ ሰው ለማዕድን እንድጸልይልህ ነው የምትፈልገው። ማይህ ወንድ ከማዕድን ጋር ለተገናኘ ጉዳይ ነው መስራት የምታስበውና በዛ ጉዳይ ላይ ነው እንድጸልይልህ የምትፈልገው። እጅ ማየት ትችላለህ? እዛ ጋር ያነሰው ማን ነው? እጅ ላይ አለ? እሺ ናውጣ። አማራ ክልል አየው። ምንድነው አማራ ክልል? ማዕድን ድርጅት ነው ፈቃድ። የት አካባቢ? ባህር ዳር አማራ ክልል ውስጥ። ምን ሆነ? አዎ እንግዲህ በጦርነቱም በምኑም በፋይናንስ አብረውን አዎ እዚህ ጋር ሁለታችሁ እጅ ለተያያዙ። በምን ጉዳይ ነው እንትን ያወጣው ፍቃድ ያወጣው? በማዕድን ምን ብለህ ጽሁፉ እንድታነብልኝ እንፈልገው? አዎ የማዕድን የጠጠር ማምረትና የተለያዩ ማዕድኖች ካላይ ተቀበልህ አንብበው። የጥቁር ድንጋይ ማዕድን ቦታ ይላል። የምን የጥቁር ድንጋይ ማዕድን? አንተ ምን እንደምትፈልገው? የከሰል ድንጋይና ወርቅ። ቸርች ውስጥ ያሳየኸው ሰው አለ? አንድም የለም። እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ዛሬ ነው የመጣው። ዛሬ በጌታ ፊት ነው እየተናገርክ ያለው? አዎ 05 የሚባል ቀበሌ ባህር ዳር አለ? አዎ አለ አለ። ምንድን ነው እዚያ ያለው? 05 ያው ሱቅ ሁለት ሱቅ የፈረሰብኝ ነው። 05 አዎ ልብስ ቤትና ሞባይል ቤት ነበረው ፈረሰ። 05 ፈረሰ። የት ነው የነበረው? 05 እና 07 አንድ ላይ ነው። ወርቅ ታውቃለህ ጋሼ? አዎ የኔ ጌታ ወርቄ ለልጆች ማስፈጸሚያ እንድሪስ ሰራለህ አለው ብሎኝ 12 ግራም ወርቅ ወሰደብኝ። ማን ነው የወሰደብህ? ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጋሼ ልታስቀስፈኝ ነው። እውነት ደስ አይልም። ተነሳ ጋሼ ተነሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወርቅ የወሰደብህ ማን ነው? እንዲሁ አንድ ስኳር በሽታ ግፊት እንግዲህ አለብኝ ልብ ተማሚ ነኝና በእሱ ሰው አገናኘኝና እንግዲህ ድርጅትንም አስከፍትልሃለሁ ባለስልጣን እሰራለሁ በወርቁ ላይ ልድገምልህ አለኝ። ይህን ለአንተ ለትም ስጸልይ ነበር። እውነት ነቢይ ምራኬል አምላክ ይህን ተናገረ ብዬ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተናገርከኝ። ወርቅ ወሰደብህ? ወሰደብኝ። ሊደግምልህ ማለት ነው። ስንት ግራም? 12 ተኩል። 12 ተኩል ወርቅ ብድግ አድርገህ ሰጠኸው? አዎ ስሜም አለበት የሚያስ ብዙ ጊዜ ያደረኩት ወርቅ ነበር። እሱ ላይ እንዲደግም ብለህ ሰጠኸው? አዎ ደግምልሃለሁ። ለመንግስት ስሄድ ዳንግላ የሚባል ቦታ አየሁ። ዳንግላ አለ። ምንድን ነው እሱ? አልፌ ነው ወረዳው እዚያ ነበር ሲሆኑ አሁን ፍኖተ ሰላም ነው ያለ። ሰውየውን እዛ አካባቢ አየዋለሁ። ሀቅ ነው እንግዲህ ይሆናል። ጌታን ተቀብለሃል ጋሼ? አዎ እዚህ ተቀብያለሁ። መቼ? እንግዲህ ወር 2 ወር ሊሆነኝ ነው። አሁን ከጌታ ጋር በደንብ ጥብቅ በል እሺ ጋሼ። አሜን። እሺ አዎ አምኛለሁ። አንዲት ሙሉ ተብላ የምትጠራ ሴት አየሁ። ሙሉ እናቴ ናት። እናትህ ነች? አዎ የኔም እናት ናት። ማን ነው ስሟ? ሙሉ። የሁለታችሁም እናት ሙሉ ነች? ሙሉ እናትህ ነች ጋሼ? እናቴ ነች። አንደኛ እኔ አሁን ከጸለይኩ በኋላ
ሊደግም ወርቁን የወሰደው ሰው ወርቁ ሳት ስለሚሆንበት ይመልስልሃል። የእናንተን ነገር የወሰዱ ሰዎች በሙሉ ከዚህ በኋላ እንቅልፍ ያጣሉ፣ እንቅልፍ ያጣሉ፣ እንቅልፍ ያጣሉ። አሜን አሜን። እንቅልፍ ያጣሉ፣ እንቅልፍ ያጣሉ፣ እንቅልፍ ያጣሉ። አሜን። መራዊ የሚባል ቦታ አየሁ ጋሼ። መራዊ መራዊ አንተና ያለው እዛም አንድ እንደ መርጌታ እንደ እንትን ያለ ሰው ጋር ቁጭ ብለህ አየሁ። መራዊ እንግዲህ ቆይቷል። አዎ በዚሁ በስኳርና በእንትን ዙር ያልዞርኩበት የለም ስኳርና በሽታ ነው ያሉ ብዙ ዙር ያለው አሁንም አለ ስኳሩ። አዎ ያው ኦፕሬሽኑ ተሰርቼ እንግዲህ እዚህ ከደረስኩ ህልም እየበላሁ ነው። ይሄ ሰው ፈጽሞ እንደሚፈወስ የሚያምን ሰው አለ? አሜን አሜን። ለዚህ የስኳር በሽታው ያልሄደበት ስፍራ የለም። ያው በመጨረሻ የናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር መጥቷል። የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሚፈውሰው ታምናላችሁ? የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሚፈውሰው ስኳር ሰውነትህን ለቆ እንዲሄድ አዛለሁ። በኢየሱስ ስም ኃይል ለቆ ሄደ። በኢየሱስ ስም ኃይል ለቆ ሄደ። ለቆ ሄደ። ነፃ ወጣው። ከዚህ በኋላ አንተ ነገር አይዘጋም። በኢየሱስ ስም ብዬ ጸልይ። እልል እያልክ ይርጋሽ። ተባረክ። አንቺ ከየት ነው የመጣሽው? እዚሁ የት? አልሰማሁሽም። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ብቻዬን። ጸሎት ትፈልጊያለሽ? አዎ። ነይ ውጭ። የቤተሰቦችሽ ቤት የት ነው ያለው? ጎጃም ደብረ ማርቆስ። አማራ ክልል አይደለ? አዎ። አማራ ክልል። አዎ። አሁን አንቺ ትንቢት ብነግርሽ የወላጆችሽ ፎቶ አለሽ? አንድ ወንድሜ ከዛው ተሰልታለኝ። በቃ የስልኩን ብቻ ሳይኝ። የወንድምሽን ፎቶ ኪስሽ ውስጥ ከተችው። ኢየሱስ ይችላል። ቶሎ በይ። እናትሽ ነች። በቃ ዘይች ለምን እንደጠየኩሽ ታውቂያለሽ? እቺ እናትሽ ነች። እንደዚህ ያዡ እኔ እንዳይው አድርገሽ። አሁን ምን ነግርሽን ትንቢት ላታምኚኝ ትችያለሽ፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ስላሳየኝ ልንገርሽ። ቤተሰቦችሽ ገንዘብ ላይ ነው የተኙት። መሬታቸው ቆፈር ቢደረግ ገንዘብ ነው አይደለም እኮ? እውነት ነው። ቆፈር ቢደረግ ጣሊያን የቀበራቸው ሳንቲሞች የሌለ ነገር የለም። እውነት ነው። እግዚአብሔር ልክ ነኝ አይደል? ገንዘብ ላይ ነው የተኙት። እውነት። መሬቱ ወላጆችሽ የሚኖሩበት መሬት በሙሉ መሬቱ ቢቆፈር ገንዘብ ነው። ያ ማለት ከመሬት ስር የተቀበሩ ነገሮች ነው ያለው። ጽፍ ያለው እግዚአብሔር ከመሬት ስር የተቀበሩ ነገሮች ያለው። ግን ቤተሰቦችሽ ደግሞ ምንድነው ጨለማ ይፈራሉ። ዳትስ ዋይ እስካሁን ድረስ ምንም ማድረግ ያልቻሉት። ለእግዚአብሔር ሰው መጸለይ ያለብሽ ብለውኛል። እነማን? ደሽ ንገሪው ቤተሰቦቼ። ምን ንገሪው አለሽ? በስልክ በጣም የሚከታተለው በተለይ ወንድሜ ማለት ነው። እሺ ያስገባውና ለሱ ከነገርሽው እንደሚያወጣው እርግጠኛ ነኝ። ምኑ እንደሚወጣ? ወርቅ አለ፣ ብር አለ መሬት ውስጥ እናንተ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እና ለነብዩ ንገሪው አለሽ? ለነብዩ ንገሪው። ሳትነግሪኝ እኮ ነገርኩሽ። ቤተሰቦችሽ ምንጣፍ አንጥፈው እና የሚተኙበት መሬቱ ነው የምልሽ ገንዘብ ነው። አሜን አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል አውጥተውት እንዲጠቀሙ ጸልያለሁ። አውጥተውት እንዲጠቀሙ ጸልያለሁ። አውጥተውት እንዲጠቀሙ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይሄንን ሀብት ሰጣቸው። ይሄንን ሀብት ሰጣቸው። ይሄንን ሀብት ሰጣቸው። እንደ መርጌታ እንደ ቄስ የሆነ አጎትሽን አየሁት። ምንድነው ስራው? ምንድነው ስራው? አዎ እሺ። እሱም እዛ ጋር ይቆፍራልና ለአንተ ሰይጣን አይሰጥህም፣ ለእኛ ግን እግዚአብሔር ይሰጠናል ብለው አጎትሽም እየቆፈረ ነው። ምንድነው ስራው? ደብተራ ነው። እሱም እየቆፈረ ነው ሊያወጣው። እውነት ልክ ነኝ አይደል? እሱም እየቆፈረ ነው። እውነት ነው። ኃይለኛ መናፍስት የሚጠራ ሰው ነው። እውነት ነው። ኃይለኛ። ከዛ ይሄን እያየሁ በትልቁ የተጻፈ ኤም ፊደል አየሁ። ኤም ሙሉ ሰው ወንድሜ፣ ሙሉ ሰው ወንድምሽ እሱ ነው ነብይ ጋር ሂጂ ያለሽ። አዎ ታላቅ
እና አይዞሽ ደብተራው አያገኘውም። አሜን አሜን። በኢየሱስ አሜን። ደብተራው አያገኘውም። አሜን በኢየሱስ ደብተራው አያገኘውም። አሜን በኢየሱስ። ወንድምሽ ጋር መደወል ትችያለሽ? አሁን እችላለሁ። የእናንተ የተዘጋጉ በሮች አሜን በኃይል ተከፋፍተዋል። አሜን በኃይል ተከፋፍተዋል። አሜን በኃይል ተከፋፍተዋል። አሜን። ሄሎ ሰላም፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? በህይወታችሁ የተደገመውን ድግምት በሙሉ አፍርሻለሁ። እሺ እዝጋው፣ ችግር የለውም። 1 2 3 3 ሙሉ አለ እናንተ ቤት ውስጥ 3 ሙሉ። አዎ ስንት ሙሉ አለ እናንተ ቤት ውስጥ? 3 ሙሉ። 3 ሙሉ ሙሉ ተብሎ የሚጠራ 3 ሰው አለ። ልክ ነኝ አይደል? በኤም የሚጀምረው ሙሉ ሙሉ እየተባለ የሚጠራ ማለት ነው። ሙሉ እንትን የተባለ 3 ሰው ያለው ሙሉ በሚል ስም የምታውቂው ስንት ሰው ነው? በሙሉ በሚል ስም 2 ሰው ሙሉ መለሰችና ሙሉ ሰው እሱ። ከሱ ውጭ ሌላ ሰው የለም? ሙሉ 3 ሰው ያለው 3 ሰው ያለው ሙሉ በሚል ስም። ስልኩን ዘጋችሁት? መልካሙ አባቴ ኖ ሙሉ ነው የሚባሉት አይደል? መልካሙ ሙሉ በሚል ስም የሚጀምሩ እናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነገር ይበለው። ሙሉ የምትባል አክስት የለሽም? አክስት አለችኝ። ሙሉ አዎ የአባቴ አጎት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጨለማን ከህይወታችሁ ላይ አባርሬያለሁ። ነገርሽን ከፋፍቻለሁ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ሰው መጀመሪያ ልመስክር። እሺ ትናንትና ላይፍ ላይ እያየሁ ነበር እና እንደውም አጋጣሚ ገብቼ ያየሁት 2 ፕሮፖሊዮ ለምስክርነት ይዤ መጥቻለሁ። ምን ከወዲ ውስጥ የወጣው ማለት ነው። የላይቡ ጸሎት ላይ ምን ወጣ ከውስጥ? በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ወጣው። ስንት ፖፖ ነው ያልከው? 2 በጣም በቃ እስከ እነሱ እየጸለዩ እያለ እየተከታተሉ ያንተም እየጸለዩ እያለ ሌሊቱ ሙሉ መተኛታቸው ከወዲ ሲያስታውከኝ ያደረው ከዛ በኋላ ልክ አይኔ ከጨፈንኩ በኋላ በልሳን ስቀጥል አይዞ ትለኛለህ። ይጸልዩናል። አንተ ወጥቶልሃል። አሁን ጸሎት አያስፈልግህም። አንደኛው ዓላማዬ ወደዛ ለመሄድ። ከዚህ በኋላ አትያዝም። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ ያንተን ፋይናንሻል በር አስከፍቻለሁ። ነገሮችን ሁሉ አስለቅቄያለሁ። ከዚህ በኋላ አትያዝም። ኃይልህ ይበዛል። ነገሮች ይከፋፈታሉ። በኢየሱስ ስም ብዬ ጸልይ። ተባረክ። ቴንክ ዩ። እኔ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አታልፍም ወደፊት አትሄድም ተብሎ የተሰራ ኬላየው እና መንፈስ ቅዱስ እሱን ሲያፈርሰው አይቻለሁ። አልፈህ ትሄዳለህ። አልፈህ ትሻገራለህ። አልፈህ ትንቀሳቀሳለህ። አልፈህ ትንቀሳቀሳለህ። መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማለፍ አድርጎልሃል። ነገሮችን አስለቅቄያለሁ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ገንዘቦችህን በሙሉ አስተፋለሁ። የተያዘብህን ነገር በሙሉ አስተፋለሁ። በማዕድኑ ስራ እንድትበለጽግ እንዲሳካልህ ስር ሰደህ እንድትሄድ ጸልያለሁ። ከዚህ በኋላ ትበዛለህ። በሮች ተከፍተዋል። ነገሮችን አስለቅቄያለሁ። በኢየሱስ ስም እየጸለይኩ አሜን። ተከናወንልኝ። ብሩኩን የምንለቃቸውን አዳዲስ መንፈሳዊ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።